எங்களை தேடி ஓடி வந்தவரே, எனக்காக ஜீவனீந்தி, எனக்காக ரத்தம் சிந்தினி, எனக்காக ஜீவனீந்தி, எனக்காக. Good morning. With all glory to our Lord and Savior Jesus Christ, let's look into our word meditation for today. Today is 28th of July 2026 and it's Tuesday. The topic for today is 3 important provisions for life's journey. The opening scripture is taken from 2 Corinthians 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Some have recited our opening verse countless times without realizing it's from the scriptures. To them, it's merely a closing prayer at the end of a service. Yet in that scripture, we've been blessed with 3 indispensable provisions for life's journey. Any Christian anywhere, regardless of the city or nation, who walks by these 3 important keys will live victoriously in every circumstance, irrespective of the challenges they may face. The first one is the grace of the Lord Jesus Christ. What does this mean? The Bible says in John 1 verse 17, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." This means you couldn't really know God until Jesus came. The prophets of the Old Testament brought God's message, but they didn't express the real character of Heavenly Father. Study the Old Testament, you'd find the law and the judgments that made the people fear God. But the Lord Jesus came and expressed the love of God. He said, "He that hath seen me hath seen the Father," in John 14 verse 9. To know God, you must know Jesus. He is the one who expressed God's character, His person and His reality. Grace and truth came by Jesus Christ. The second thing is the love of God. God wants us to walk in the light of His love. Understand that all love is not the same. This isn't about a mother's love or a friend's love. It's a different kind of love. Love that knows no bounds. Love that's beyond this world. Love that's liquid and flows eternally. Hallelujah. The third one, the communion of the Holy Spirit. It's so important because the Father and the Lord Jesus are in heaven, but the Holy Spirit is here with us. He is in you and will always be. That fellowship is your greatest blessing and advantage in life. God's desire is that you walk in the light of these 3 amazing blessings. They are to be your daily realities. When you understand them and walk in that light, it won't matter where you are placed, and what comes against you. You will always rise above and remain victorious. Hallelujah. Let's pray. Please repeat after me. Dear Father, I walk daily in the fullness of your blessings, guided by your grace, rooted in your love, and sustained by unbroken fellowship with the Holy Spirit. My life is victorious, excellent, and ever triumphant. In Jesus' name, amen. God bless you all. See you tomorrow. Good morning. என் ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா மகிமையும் செலுத்தி தேவ சித்தத்தின்படி தேவனுடன் சில நிமிடங்கள் என்ற இந்த வேத வாசிப்புக்குள் கடந்து செல்வோம். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை ஜூலை மாதம் 28ஆம் தேதி 2026. இன்றைக்குரிய தலைப்பு வாழ்க்கை பயணத்திற்கான 3 முக்கிய ஏற்பாடுகள். ஆரம்ப வசனமாக 2 கொரிந்தியர் 13 வசனம் 14 பார்ப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவருடனும் கூட இருப்பதாக. ஆமேன்.
நமது தொடக்க வேத வசனத்தை பலர் எண்ணற்ற முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால் அது வேதாகமத்தில் இருந்து வந்த வசனம் என்பதை உணராமல் ஆராதனையின் முடிவில் சொல்லப்படும் ஒரு வழக்கமான ஆசீர்வாத ஜெபமாகவே நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த ஒரு வசனத்திலேயே நமது வாழ்க்கை பயணத்திற்கு தேவையான 3 இன்றியமையாத ஏற்பாடுகளை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எந்த நகரத்தில் இருந்தாலும், எந்த நாட்டில் வாழ்ந்தாலும், இந்த 3 முக்கியமான உண்மைகளின்படி வாழும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த சவாலையும் மேற்கொண்டு வெற்றியோடு வாழ முடியும். ஹல்லேலூயா. முதலாவதாக, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை. இதன் அர்த்தம் என்ன? யோவான் 1:17 இவ்வாறு கூறுகிறது: நியாயப்பிரமாணம் மோசேயினால் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாயின. இயேசு கிறிஸ்து வரும் வரை தேவனை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள மனிதனால் முடியவில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது. பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசிகள் தேவனுடைய செய்தியை அறிவித்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் நமது பரலோக பிதாவின் உண்மையான சுபாவத்தை முழுமையாக வெளிப்படுத்தவில்லை. பழைய ஏற்பாட்டை படித்தால் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணமும் மக்களை அவருக்கு பயப்படச் செய்த நியாய தீர்ப்புகளும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு வந்து தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார். அவர் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் என்று யோவான் 14:9 கூறினார். தேவனை உண்மையாக அறிய வேண்டுமெனில் இயேசுவை அறிய வேண்டும். அவரே தேவனுடைய சுபாவத்தையும் அவருடைய உண்மையான இயல்பையும் உலகிற்கு வெளிப்படுத்தினார். கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவினாலேயே வந்தது. இரண்டாவதாக, தேவனுடைய அன்பு. தேவன் நாம் அவருடைய அன்பின் வெளிச்சத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். எல்லா அன்பும் ஒரே மாதிரியானது அல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இது ஒரு தாயின் அன்போ நண்பனின் அன்போ அல்லது வேறொருவருடைய அன்புமே அல்ல. இது எல்லாவற்றையும் விட மேலானது. இது எல்லையற்ற அன்பு, இந்த உலகத்தை தாண்டிய அன்பு, என்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும், ஒருபோதும் குறையாத ஒரு தெய்வீக அன்பு. மூன்றாவதாக, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம். இது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் பிதாவும் கர்த்தராகிய இயேசுவும் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்போது நம்மோடு இருக்கிறார். அவர் உங்களுக்குள், எனக்குள் வாசம் செய்கிறார். என்றும் எங்களோடு இருப்பார். அவருடனான அந்த நெருக்கமான ஐக்கியமே எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமும் மிகப்பெரிய பலமும் ஆகும். இந்த 3 அற்புதமான ஆசீர்வாதங்களின் வெளிச்சத்தில் நீங்கள் தினமும் நடக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பம். அவை உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையின் நிஜ அனுபவங்களாக இருக்க வேண்டும். அவற்றை நீங்கள் அறிந்து அவற்றின்படி வாழும்போது நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும், எந்த நிலையில் இருந்தாலும், எது உங்களுக்கு எதிராக வந்தாலும் நீங்கள் எப்போதும் வெற்றியோடு உயர்ந்து நிற்பீர்கள். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் ஜெபிப்போம். நான் சொல்வதை திரும்ப சொல்லுங்கள். அன்பான பிதாவே, உம்முடைய கிருபையால் வழிநடத்தப்படும் உம்முடைய அன்பில் வேரூன்றியும் பரிசுத்த ஆவியானவருடனான இடையறாத ஐக்கியத்தால் நிலைநிறுத்தப்பட்டும் நான் தினந்தோறும் உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களின் நிறைவில் நடக்கிறேன். என் வாழ்க்கை எப்போதும் வெற்றிகரமானதும் மேன்மையானதும் இடையறாத ஜெயமுள்ளதுமாக இருக்கிறது. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன். ஹல்லேலூயா. God bless you all. See you tomorrow.